ಚೇಂಜ್ ತದ್ದೇಸರು ಮಾಡ್ಯಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿನ ಚೇಂಜ್ ಬರೇ ಗಡ್ಡದಸರ ಚೇಂಜ್ ತದ್ದೇಸರು ಮಾಡ್ಯಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿನ ಚೇಂಜ್। वोटरों के साथ खिलवाड़, शकील बागमारे ने किया बेनकाब। एसआईआर देश की नागरिकता और इनकी पहचान को बचाने पिछले 16 दिनों से जारी एसआईआर प्रोसेस। कुछ बीएलओ अब तक कर रहे हैं एसआईआर फॉर्म भरने में गलती। वोटरों की पहचान लगी है अब दांव पर। ऐसे ही बीएलओ की गलतियों का बीजापुर के वार्ड मैदान में उतरकर कर रहे शकील अहमद बागमारे समझाने और सही से जानकारी देने का काम आज इसी कड़ी में बीजापुर के वार्ड नंबर 15 की जनता का कॉल, जो नागटान मतक क्षेत्र में आता है, ये इलाका ट्रेनिंग के बाद भी गलत फॉर्म भरने वाले बीएलओ को गलत फॉर्म भरने पर ऐतराज जताते हुए फॉर्म भरने का सही तरीका बताकर एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाते हुए अब तक की गई गलतियों को सुधारने का संदेश दिया। शकील अहमद बागमारे ने वोटरों के सही से फॉर्म भरकर एसआईआर की इस गंभीर संजीदा सीरियस प्रक्रिया को आसानी से हल करके हकदार वोटरों का नाम किसी भी हाल में वोटर लिस्ट से ना हटे, क्योंकि बीएलओ की एक गलती आने वाले दिनों में इन वोटरों के लिए बड़ी मुसीबत ला सकता है, कहा कांग्रेस जिला माइनॉरिटी अध्यक्ष शकील अहमद बागमारे। इन्होंने हैरानी की बात यह है कि सरकारी ट्रेनिंग लेने के बाद भी कुछ बीएलओ की ये गलती बड़ी चिंता का मुद्दा बनी हुई है। अब एसआईआर का प्रोसेस सिर्फ 14 दिन बाकी बचा है। इस तरह की हरकत सिर्फ गलती और लापरवाही है या कोई और वजह, ये भी सोचने वाली है बात। इसलिए अब प्रशासन और इलेक्शन कमीशन को सीरियसली लेना होगा का जनता में उठ रहा है सवाल। इसी दौरान चौंकाने वाली बात ये देखने को मिली कि वार्ड नंबर 15 की बीजेपी की कारपोरेटर के हाथों में ही कई लोगों के फॉर्म्स दिखे, जबकि ये फॉर्म्स सिर्फ बीएलओ या खुद वहां के वोटरों के हाथ में होने चाहिए थे। ನಾಟ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಸ್ಐಆರ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅದ್ರಾಗ ಇದು ಟಚ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇದ್ರಾಗ ಚಾಲು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು, ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರು, ಎಪಿಕ್ ನಂಬರ್, ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಅದಾವ, ಇಲ್ಲ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅದಾವ ಸರ್. ಈಗ ಏನಾಗತ್ತವ ರೀ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ ಪತ್ರ ಅವು ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಮ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾ ಕೇಳೋ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡತ್ತಾರೆ ಸರ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರದ್ದು ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ದು यासीन उन्होंने करते हैं इतना अपलोड करो ना जो फॉर्म नहीं तो उनके पास उन ऑफिस में जमा करेंगे ಏನು ಜಮಾ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಅದು 2002 ಅದ ರೀ, 2002 ಬರ್ದಿನಿ करेक्ट कोई फॉर्म भरने लोगों में एक तो करेक्ट और ये पात्र के देखे अदर ತಂದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದರ ಅಜ್ಜಿ ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಸರ್? ಅದರಂತ ಈ ತರ ಬರ್ತಿರಂತ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಈಗ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಇದು ಟೀಚರ್ ಸರ್? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಕ್ಲರ್ಕ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ದ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಹಾಂ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದು ನಂಬರ್ ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ದು ಕ್ಲರ್ಕಿಗೆ ಹೊಡಿತೀನಿ ಏನಿಲ್ಲ ನೋಡೋದು. ಇಲ್ಲ ಈ ನಂಬರ್ ಹೊಡೀರಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ 1 ಮಿನಿಟ್ 1077 ಹೊಡೀರಿ. ಹ್ಞೂ ಈ ಕೆಳಗೆ ಇದು ಅಂಗಡಿ ಆಗ್ಯದ, ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ಯದ. ಇದು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ಯದ ಸರ್. ಇದು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಫಿಲ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಎಪಿಕ್ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್ ಇದು ಏನೈತಿ ಸರ್, ರಿಪೀಟ್ ಫಿಲ್ ದ ಎಪಿಕ್ ನಂಬರ್ 1077 ಮಾಡಿ. ಇದಲ್ಲೇ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್ ಹೊಡೀರಿ. ಇದು ತಂದೆ ಅಂತ ಫಾದರ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ರಿ, ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಅದಾವ ಸರ್, ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ತಗೋರಿ, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ऐसे नहीं 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 वापस लेना
ऐसा कौन सा भी हो तो आओ साहब करते हैं। हाँ, क्या प्रॉब्लम नहीं, टेंशन नको लो, वैसा क्या भी रहता मुझे लो ಅಜ್ಜ ಕರೆದು ಭಯ ಏನು ತಂದೆ ವಾನ नहीं सबको वो जरा सुबह हाँ। नहीं बोले तो भी नहीं वैसा हम ना वैसा सिखाएंगे बोलते हैं वो मैं वो बात करा उनको एक्चुअली ट्रेनिंग होगी सर ನೀವು ಹೋಗಿನ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಅದೇ ಹೇಳಲ್ ಸರ್ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ನೀವು ಒಬ್ಬರ ಹತ್ತಲ್ರಿ ನಾವ್ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ತನ ಅನ್ನಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸುಳ್ಳು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ ಈಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ ತಿಳಿದಿದ್ ನಾವ್ ಬರ್ದಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದಾಗ ನಾವ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ ನಾವ್ ಹೌದಪ್ಪ ಫಾರ್ಮ್ ತುಂಬ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಏನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ತೋಟ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್ 100% ಶೋರ್ ಐತೆ ಇಲ್ರಿ ಈಗ ಅದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಈಗ 15 ದಿವಸ ಐತ್ರಿ ಕೂತು ಹೌದು ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಳ ಮಂದಿ ತಪ್ಪಾಗ್ಯಾರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಹಾ ಇಷ್ಟೇ ಮೇನ್ ಏನಿಲ್ಲ ನಿಮ್ ತಪ್ಪಿಂದ ಆಗ್ಯಾರ ಮತ್ತೆ ಜನರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಹೋಗುವ ಅಂತ ಇದು ಆಗ್ಬಾರ್ದು ನೋಡ್ರಿ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನೀವೇ ಹೈರಾಣ ಆಗ್ತೀರಿ ಸರಿ ಅವ್ರೇನ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಹಚ್ಚು ಅದೇ ಹಾ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೈರಾಣ ತಪ್ಸಕ್ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನೀವು ಅವ್ರ ಪಾಪ ಹೈರಾಣ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇದು ಏನಾಗ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ಪ್ರೋಜನೆ ಮಾಡ್ತೇನ್ರಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ 2002 ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಹೆಸರು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಇವ್ರು ಕೆಳಗೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇವ್ರೇನೋ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಮಗ ಸರ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ 15 ದಿವಸದಿಂದ ಈಗ ಆಗ್ಯಾರ ಈಗ ನೀವು ವಾರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಹೈರಾಣ ಆಗ್ತೀರಿ ಈಗ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಸರ್, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಹೋಗೋದಿರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲೇನು ಹಂಗೆ ಅಲ್ರಿ ಇವ್ರು ಬರೇ ಗಂಡನ ಹೆಸರ ಚೇಂಜ್ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ಯಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿನ ಚೇಂಜ್ क्या सर ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್ आलम सर ಸರ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ನಾ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಯಾರು ಈಗ ನೀವು ವಾರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಹೈರಾಣ ಆಗೋದು ನೀವೇ ರೀ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸುತ್ತ ನೀವು ಸರಿ ಮಾಡ್ರಿ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಈಗ 15 ದಿವಸ ಐತೆ ಮೇಡಮ್ ಈಗ 15 ದಿವಸದ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಸರ್ ನೀವು ನೋಡಿ 200 ಫಾರ್ಮ್ ಅದು ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು सब करेक्ट नोट तुमको रे हमारे बीएलओ हैं निम्बाड़कर सर, उन्होंने जो है फॉर्म फिलअप करे थे, फॉर्म जो है गलत फिलअप करे थे उन्होंने, इसलिए क्या है उनको पूछने के बाद में क्या है नहीं वो कैसा है इन्फॉर्मेशन क्या है वैसा हमें फिलअप करेंगे को बोले ट्रेनिंग भी हाँ उनको ट्रेनिंग भी क्या है हमने ऐसा देंगे बोले फिर भी हमने क्या है कंफर्म था कि इन सर का है गलत लिखेंगे कर बोल को इसलिए क्या है हमें शकील बागमारे साहब को फोन लगा को क्या है उनको यहाँ बुलाने के बाद में वो कंफर्म क्या है बीएलओ कुछ कंफर्म नहीं था उनको क्या है उन्होंने गलत भरेंगे को एक्सपेक्ट करने के बाद में क्या है करेक्ट कर को दिए फॉर्म बीएलओ अपनी गलती मान लिया बीएलओ जो है अपनी गलती मान लें सर और आपका फॉर्म सही हुआ सही है फॉर्म अपडेट सही किया है सही करेंगे सर जी ठीक है क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को मैं शकील बागमारे से साहब से क्या बहुत बड़ा शुक्रिया करूंगा जो उन्होंने क्या कौम की खिदमत कर रहे हैं सर जो है कौम की खिदमत कर रहे हैं इसी तरह क्या है वो खिदमत करते रहेंगे तो यहाँ पे आने का मकसद क्या बोले तो हमारे दोस्त का वोटर जो एसआईआर का फॉर्म जो है गलत हो गया था तो गलत होने के बाद बीओलो से बात करने के बाद बीओलो क्या बोला हमारे हाथ से राइट नहीं होता ऑलरेडी तुम्हारा फॉर्म सबमिट हुआ बोल के तो उसके बावजूद हम क्या करें शकील बागमारे साहब के पास गए जाने के बाद उनको बुलाने में उन्होंने आके खुद आपको बीओलो को समझा को ऑलरेडी बीओलो को उसका सिस्टम ही मालूम नहीं था री वेरीफाई करने का मालूम नहीं था जो अपडेट किया मैं खत्म हुआ बोल के छोड़ दिया दोनों तो आप भी साथ वहाँ शकील बागमारे साहब आपको सामने ठहर को री वेरीफाई करे और ऑलरेडी इसमें कितने भी फॉर्म मैं देखा हूँ इसमें तंदे या तो माँ या तो बाप आना है जो फॉर्म में जो इनके मैपिंग में है वो छोड़कर इन्होंने क्या करें अज्जा अज्जी दादा दादी ऐसा लिख रहे हैं एक्चुअली फॉर्म में है ही नहीं कॉलम वो लिखने का फिर भी लिख रहे तो इसके जो पीछे करने के जो भी है शकील बागमारे साहब इसको बोल को गई ये जो भी है कितना भी है चित पड़ी करके इनको सीधा करके तो ऑलरेडी वो कस्टमर जो भी है उनको फोन लगाओ बुलाओ को बोलो कर बोले जी जी ठीक तो मान लियो बीएलओ मान लिया वो उनके साथ में एक मैडम भी है उनको भी समझा गया है उन्होंने भी समझ गए आप क्या कहना चाहते हैं मैं रफीक मोमिन मेरे को एक कॉल आया था याशीन भाई का हमारे फार्म गलत भर दिए हैं बीएलओ अब मेरे को किसको बात करना मेरे को पता नहीं चल रहा
पता चलने में मैं शकील बाग मारे उनका नंबर दे के उनको बुला लेकर आने की कोशिश करके उनको बुला लेके आया साथ में। आए के बाद यहाँ आने के बाद बीएलओ को मिल के सब काम अच्छा करे, वो करके जो अप्रूवल दिए थे अप्रूवल काट के नया अप्रूवल अपलोड करे। जी इसके लिए हमें शकील बाग मारे का शुक्रिया अदा करते हैं।